یہ ہے وقت میڈیا۔ ضلع پرشاسن مظفر نگر نے مظفر نگر کی نمائش 2021 میں ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا۔ ہم شکر گزار ہیں مظفر نگر کے سماجی کارکن و ادب نواز شخصیت الحاج آصف راہی صاحب کے، ساتھ ہی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عالمی شہرت یافتہ شاعر خورشید حیدر مظفر نگری صاحب کا، جن کی دعوت پر ہم نے یہ مشاعرہ کور کیا۔ ہم تھوڑی دیر ہنسے مسکرائے، ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں، لیکن زندہ قومیں بہت دیر تک ہنستی کھلکھلاتی نہیں رہتی۔ تھوڑی دیر کے بعد سنجیدہ ہو جانا ہماری عادت بھی ہے، ہماری فطرت بھی اور وقت کا تقاضا بھی۔ آئیے سنجیدہ ہوتے ہیں اور ایک سنجیدہ شاعر سے ملاقات کرتے ہیں۔ میں یہاں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ آئیے ایک شاعر سے ملاقات کریں جو غزل میں آسان لفظوں کے ساتھ آج کے سماج کی تصویریں بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرے، اور یہ کارنامہ کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں اردو دنیا کے بہت ہی محبوب شاعر جناب ڈاکٹر ندیم شاد کو۔ ڈاکٹر ندیم شاد جنہیں بارہا آپ نے بہت پسند کیا ہے، مشاعرے کی محفل میں ڈاکٹر ندیم شاد کے کلام پر سامعین کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ یقینی طور پر بہت ہی خوبصورت رد عمل ہوتا ہے۔ ایک بار تالیوں کی گونج میں ڈاکٹر ندیم شاد کو اجازت دیں۔ بہت شکریہ ندیم بھائی۔ ضلع پرشاسن کے ذریعے سجایا گیا یہ خوبصورت مشاعرہ، بہت زیادہ کچھ کہنے کی گنجائش ہے نہیں، ٹائم کی تھوڑی سی ذرا لمٹ ہے، تو بغیر کسی تمہید کے چند شعر آپ تک پہنچاتا ہوں۔ ایک مطلب عرض کرنا چاہتا ہوں، صدر صاحب ابھی ہے نہیں لیکن اجازت چاہتا ہوں، ارشاد۔ آپ لوگوں سے بھی اجازت چاہتا ہوں۔ ایک مطلع سے شروع کرتا ہوں، اپنی بات سنیے۔ مطلع یوں عرض کیا ہے صاحب کہ حقیقت سے ہٹائے جا چکے ہم، حقیقت سے ہٹائے جا چکے ہم، حقیقت سے ہٹائے جا چکے ہم، ایک افسانہ بنائے جا چکے ہم۔ واہ واہ واہ۔ حقیقت سے ہٹائے جا چکے ہم، ایک افسانہ بنائے جا چکے ہم، سنو ہم سے کوئی وعدہ نہ کرنا، سنو ہم سے کوئی وعدہ نہ کرنا، بہت پاگل بنائے جا چکے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ سنو ہم سے کوئی وعدہ نہ کرنا، بہت پاگل بنائے، بہت پاگل بنائے جا چکے ہم۔ واہ واہ۔ بہت شکریہ۔ ایک مطلع اور آپ تک پہنچاتا ہوں صاحب، یہ بھی سنیے۔ ارشاد۔ مطلع یوں عرض ہے کہ کبھی بھی باخدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے، کبھی بھی باخدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے، کبھی بھی باخدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے۔ واہ واہ واہ۔ ہم اپنے جیتے جی تجھ کو خدا ہونے نہیں دیں گے، واہ 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 واہ۔ کبھی بھی باخدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے، ہم اپنے جیتے جی تجھ کو خدا ہونے نہیں دیں گے، دیے روشن کریں گے اور منڈیروں پہ بھی رکھیں گے، دیے روشن کریں گے اور منڈیروں پہ بھی رکھیں گے، ہم اپنے جیتے جی تجھ کو خدا ہونے نہیں دیں گے، دیے روشن کریں گے اور منڈیروں پہ بھی رکھیں گے، اور اس پر یہ ہے کہ تجھ کو ہوا ہونے نہیں دیں گے، دیے روشن کریں گے اور منڈیروں پہ بھی رکھیں گے، اور اس پر یہ ہے کہ تجھ کو ہوا ہونے نہیں دیں گے۔ اور صاحب شعر سنیے۔ دیکھیے زندگی میں اگر ہم سے کچھ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم ان لوگوں کا ساتھ ضرور دینا جو حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ شعر حاضر کرتا ہوں، کسی قابل ہو تو مظفر نگر والوں دعائیں چاہتا ہوں، سنیے۔ اور اس پر یہ ہے کہ تجھ کو ہوا ہونے نہیں دیں گے، چراغو تم اگر بجھ بھی گئے وعدہ ہے ہم جگنو۔ کیا کہنا؟ چراغو تم اگر بجھ بھی گئے وعدہ ہے ہم جگنو، اندھیروں کا جہاں میں دبدبا ہونے نہیں دیں گے۔ واہ 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 واہ۔ چراغو تم اگر بجھ بھی گئے وعدہ ہے ہم جگنو،
अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। वाह वाह वाह। एक मतला और सुन लीजिए साहब, आपने माहौल दिया, बहुत शुक्रिया। एक मतला और आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। इरशाद। मतला यूं अर्ज है साहब के लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। क्या कहना नदीम, वाह वाह वाह। लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत जज्बों में चाहिए। वो शिद्दत चाहिए। वाह वाह वाह। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। आहा, वाह वाह वाह। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। अब आज के दौर का शेर सुनिए साहब, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। वाह वाह वाह। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। आहा, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। वाह वाह वाह। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। आहा, वाह 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 वाह। जाने वाह 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 वाह। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। वाह वाह वाह। और ये भी शेर सुनिए, शायद आपके शहर में भी कुछ ऐसे कैरेक्टर हों, ऐसे किरदार हों। बतौर खास ये शेर भी आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। अता कीजिए। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। वाह। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। आहा, सुनिए साहब, जाने किसका हक दबाकर, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। वाह 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 वाह। जाने वाह, 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 किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। वाह। और ये भी शेर सुनिए, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है। आहा, साहब ये दे देंगे कॉफी, आप तशरीफ रखें, अपनी ले लीजिए बस आप। भाई साहब, वो खुदा से मांगता है। भाई साहब आप बैठ जाइए, वो कर लेंगे अपना काम, वो जानते हैं कैसे देनी है कॉफी। तो साहब ये कॉफी के नीचे मेरा शेर दब गया, तुम उधर हाजिर करता हूं। तुम उधर देखो मत, इधर देख के पढ़ दो। नहीं, मेरी नजर उसी पे जा रही है। चलिए दो रह गई, बस जल्दी से दे दीजिए भाई साहब, ये भी किसी को। जी जी। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। वाह वाह। वो खुदा से मांगता है, आहा, आप क्यों नाराज हैं। वाह वाह वाह। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। आहा, वाह 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 वाह। वो खुदा से मांगता है, वाह 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 वाह। आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वाह वाह। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज। वाह 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 वाह। वो शराबी है तो क्या भाई, उसको भी जन्नत चाहिए। उसको भी जन्नत चाहिए। वाह वाह वाह। दो तीन शेर बस मैं तरन्नुम से गजल सुनाऊं, उससे पहले दो तीन शेर और सुन लीजिए, फिर मैं एक गजल तरन्नुम से। एक मतला सुन लीजिए, मतला यूं है जी कि अमीरे शहर का नशा उतरने वाला है। अमीरे शहर का नशा उतरने वाला है। अमीरे शहर का नशा उतरने वाला है। वाह। हमारे जिस्म का एक जख्म भरने वाला है। वाह वाह वाह। हमारे जिस्म का एक जख्म भरने वाला है। तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी। आहा, तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी, तो मुझको देख मेरा सर उतरने वाला। वाह 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 वाह। तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी, तो मुझको देख मेरा सर उतरने वाला। तो मुझको देख आहा, मेरा सर उतरने वाला है। वाह, तो मुझको वाह, देख मेरा सर उतरने वाला है। साहब ये शेर भी वाह, देखिए, वाह, वाह। अगर कुछ कहा हो तो फिर दुआएं चाहता हूँ, सुनिए। तो मुझको देख मेरा सर उतरने वाला है। वाह वाह। तुम्हारे जुल्म ने एहसान ये किया मुझ पर। तुम्हारे जुल्म ने एहसान ये किया मुझ पर। तो मुझको देख मेरा सर उतरने वाला है। तुम्हारे जुल्म ने
एहसान ये किया मुझ पर, जो मुझ में मरने का डर था वो मरने वाला है। वाह 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 वाह। तुम्हारे जुल्म ने एहसान ये किया मुझ पर, जो मुझ में मरने का डर था वो मरने वाला है। बहुत शुक्रिया। आखिर में एक गज़ल के 2-3 शेर तरन्नुम से सुन लीजिए। हाजिर करता हूँ साहब, मतलब सुनिए। इरशाद। खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते थे। खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते थे। खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते थे। वाह वाह वाह। खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते थे। खूब सुकून देते थे दिल को, खूब सताया करते थे। वाह वाह वाह। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। वाह वाह वाह। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। वाह वाह वाह। शेर हाजिर करता हूँ साहब, सुनिए जी। नदीम शाह शेर पढ़िए। आप बिल्कुल समोसे की तरफ नहीं देखेंगे और यकीन रखेंगे कि समोसे ऊपर वालों के पास भी आएंगे, तो बिल्कुल इस तरफ नहीं देखना। किसी को खाते पीते देख के परेशान होना ये अच्छी आदत नहीं है। लोग खा रहे हैं, खाने साहब। ये जी देखिए, हमारे भाई है नदीम फर्रुख साहब, ईमानदारी से बता रहा हूँ, समोसा इन्होंने देखा, मैंने नहीं देखा। तो साहब मुशायरा कमेटी से गुजारिश है कि भाई के पास समोसा भिजवाया जाए। तो लेकिन अच्छा है साहब, चलिए समोसे का इंतजाम भी है, आ जाएगा इंशाल्लाह। शेर हाजिर करता हूँ साहब, इरशाद इरशाद पढ़ो। याद भी उसको रोज किया और रोज भुलाया करते थे। क्या कहना? शहर बसाने की उम्मीदें अब उनसे करनी होंगी। 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 वाह। वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया कर, वाह 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 वाह। वो जो कल तक शहरों शहरों आग लगाया करते थे। और साहब ये शेर भी देखिए, इरशाद। कुछ लोग को गुमान हो जाता है कि वो हमेशा रहेंगे, हमेशा कोई नहीं रहता, सबको जाना है। शेर सुनिए, इरशाद। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते थे, आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते थे। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। फिर से आपसे पहले जो दुनिया पर, फिर से हाजिर करूं साहब, चलिए जी पढ़ो। हाजिर करता हूं, सुनिए, पढ़ो नदीम। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। वाह। उनको भी इस दुनिया ने मिट्टी के नीचे डाल दिया। वाह वाह वाह। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते। वाह 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 वाह।
بہت شکریہ صاحب. یہ آخری شعر سن لیجئے, ارشاد. بلکہ آخری سے پہلے ایک اور شعر سن لیجئے, پھر آخری سناتا ہوں. یہ غزل کا شعر سنیے, شاید آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہو. سنیے. جی بھائی. یاد نہیں رہتا تھا کچھ بھی جب وہ کہتا تھا بولو. کیا کہنا؟ یاد نہیں رہتا تھا کچھ بھی جب وہ کہتا تھا بولو. یاد نہیں رہتا تھا کچھ بھی جب وہ کہتا تھا بولو. جب کہ کیا کیا کہنا ہے سب سوچ کے جایا کرتے. جب کہ کیا کیا کہنا ہے سب سوچ کے کرتے تھے. بہت شکریہ صاحب. اور یہ آخری شعر حاضر کرتا ہوں, بہت معتبر ڈائز ہے. آخری شعر ہے, بالکل سن لیجئے. بہت معتبر ڈائز ہے. پروفیسر وسیم بریلوی صاحب تشریف رکھتے ہیں, ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب, منظر بھائی پاپولر, تمام ہمارے سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آخری شعر آپ تک پہنچاتا ہوں, ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں, آپ کی بھی سنیے. ارشاد. جب کہ کیا کیا کہنا ہے سب سوچ کے جایا کرتے تھے. خوف خدا آ بیٹھا دل میں دنیا سے منہ پھیر چکے. خوف خدا آ بیٹھا دل میں دنیا سے منہ پھیر چکے. خوف خدا آ بیٹھا دل میں دنیا سے منہ پھیر چکے. خوف خدا آ بیٹھا دل میں دنیا سے منہ پھیر چکے. ورنہ تیرے جیسوں کے ہم ہوش اڑایا کرتے. ورنہ تیرے جیسوں کے ہم ہوش اڑایا کرتے تھے. ندیم شاد سے آپ نے ایک نوجوان شاعر, اور اس طرح کے شعر جب پڑھنے لگے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اب واقعی خوف خدا اس کے دل میں بیٹھنے لگا ہے. اور یہ اندازہ آپ نے ندیم شاد کی شخصیت سے بھی لگایا. انتہائی سنجیدہ شخصیت اور بہت ہی خوبصورت اشعار. ندیم شاد کو بہت مبارکباد. رومال لے. اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں, یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں, یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی, تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9976400286. آپ اپنے دوست, اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت.